সংসদে আজ পেশ হলো 2015-16 অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট। জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা এই বাজেটের দ্বারা কতখানি প্রতিফলিত হলো সেটাই আমরা জেনে নেব বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে। ডেফিনেটলি এটা ফেভারেবল বাজেট, কিন্তু যতটা আশা করা গেছিল ততটা বোধহয় হয়নি। আমি বলবো এক কথায় সবাই আশা করছিল একটা বিগ ব্যাং বাজেট হবে, সেই জায়গায় হয়তো বলা যেতে পারে একটা স্মল ক্র্যাকার বাজেট, এটা বিগ ব্যাং বলা যায় না। আর যেগুলি পজিটিভ উনি খুব স্ট্রেস করছেন সেগুলি কার্যকালে কতটা ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে সেটা দেখা দরকার। যেমন উনি জিএসটি নিয়ে খুব স্ট্রেস করেছেন, কিন্তু আমরা জানি যে অনেক স্টেটে অনেক রকম রিজার্ভেশন আছে, তাই জিএসটি কি সত্যি এক বছরের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে, না যেসব রিজার্ভেশন আছে স্টেটদের সেটার জন্য আবার আরেক বছর পোস্টপোন হয়ে যাবে। So overall from Bengal Chamber we feel that the budget as announced by our Honorable Finance Minister and our back seems to be quite pro-social development, seems to be quite pro-small and medium enterprises. It has touched upon all the important aspects that one would need for a holistic growth. It has given a lot of impetus to the corporates and industries also. It has tried to streamline and bring in efficiencies in many of the operations, increasing the investors' confidence, taking some steps to increase the investor confidence in India. He has also attempted to curb some of the steps which were possibly in terms of regulation and governance which could have done some hindrances to the smooth functioning, and there he has taken those steps as well. We have seen there have been a lot of emphasis on the rural side and also on the skill development. He also has mentioned that he has fallen short of the target fiscal deficit which he initially announced. He may fall short, and therefore he will be making it up in the next 2 years, which we don't think from Chambers should be considered as a big deterrent or a negative, because if the projection which he gave for the next 2 years, if we can maintain that in terms of the fiscal deficit or in terms of the revenue deficit, it is a little disappointing, but I think it should be okay. There are positives, but there are also negatives. There is a mix of both. Among the negatives, I felt that the service tax on the part B of the budget, on the taxation side, we all felt that the personal income slabs reduction, or rather exemption increase, যেটা অনেক স্পেকুলেশন ছিল সেটা হয়নি, so there will be a certain level of disappointment because of that among individual taxpayers. কিন্তু I felt that the service tax has many complications which industry faces most of all, and here other than the increase in the service tax, no mention was made that the service tax efforts to simplify, or rationalize service tax, negative list এর উপরে বেস করে যে প্রসেসটা, it is extremely difficult to operationalize and many people have problems. Even on the transfer pricing issue where the threshold has been raised, I don't think that has adequately dealt with the problem that industry faces with transfer pricing today. So these are two. Maybe there is more in the detail which perhaps you cannot make an announcement for everything in the budget. উনি স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স বলতে দুটো ভাগ আছে। একটা হলো যে সব স্টেটই অনেক বেশি সেন্ট্রাল টাকা পাবে, কারণ পার্সেন্টেজটা বাড়ানো হয়েছে, সেটাতে তো সব স্টেটই পাবে। আর এছাড়া 4টে স্টেট উনি বলেছেন, বেঙ্গল, বিহার, তেলেঙ্গানা আর আন্ধ্রা, এরা আরও কিছু স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স পাবে। তো সেই স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্সের ডিটেলসগুলো অবশ্যই এখনও জানা যায়নি, আস্তে আস্তে বেরোবে।
হ্যাঁ, উনি তো বেশ অ্যাম্বিশিয়াস টার্গেট নিয়েছেন যে ডেফিসিটটা এখন 4.1%-এ আছে, সেটা কমে কমে 3%-এ নেমে আসবে। হ্যাঁ, ওরমভাবে নেমে আসতে পারলে তো খুবই ভালো হয়, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথটা যদি থাকে তাহলে নেমে আসা সম্ভব ফিসক্যাল ডেফিসিটের। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ যদি স্ট্যাগনেট করে তাহলে ডেফিসিটটা যেরকম আছে সেরকমই থাকবে, কারণ ট্যাক্স রেভিনিউ তো আসবে না নইলে। Actions that will happen in infrastructure sectors. Into the distinction between doing away with the FDI and FII perhaps is not a very good thing. We don't know how this will be operationalized. There may be issues with this. Now, with that overall broad summarization, I must also say that while some of the things have been announced, not that many of those announcements are new. There had been announcements in those lines in some of the previous years also, but the devil lies in the detail and how those things will actually be implemented. So the finer prints of that, the implementation nuances is not possible for us to comment on just by hearing the budget speech. So we need to see that how those implementations happen. ডিরেক্ট এবং ইনডিরেক্ট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে কর্পোরেট সেক্টরের প্রতিনিধিরা ঠিক কতটা প্রত্যাশী ছিলেন সেটাই আমাদের জানালেন ট্যাক্স কনসালটেন্ট টিবি চ্যাটার্জি। ট্যাক্সের ক্ষেত্রে দুটো ভাগে ট্যাক্সকে ভাগ করা যায়, একটা ডাইরেক্ট ট্যাক্স, ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স। আমাদের যে এক্সপেকটেশন ছিল এই সরকারের কাছ থেকে, বিশেষত ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে, তার বেশ কোনো কিছুই ফুলফিল হয়নি, মোস্টলি ফুলফিল হয়নি। ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায়, আমাদের এক্সপেকটেশন ছিল যে আমাদের ট্যাক্স এক্সেমশন লিমিট বাড়বে, তা বাড়েনি। 80C এক্সেমশন যেটা 1.5 লাখ টাকা রয়েছে সেটা বাড়বে, তাও কিছু হয়নি। প্লাস সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানোর জন্য যে অ্যাকশন নেওয়া দরকার তার কোনো অ্যাকশনই নেওয়া হয়নি। কারণ ইন্ডিভিজুয়ালকে আমাদের যে ইনভেস্টমেন্টের পার্সেন্টেজটা জিডিপি অনুপাতে কমতে শুরু করেছে, সেই কমাটাকে কিভাবে বাড়ানো যায় তার কোনো পদক্ষেপ করা হয়নি। যদি ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি থাকতো এবং যেখানে ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ থাকতো, তাহলে এই ইনভেস্টমেন্টটা বাড়তো এবং সেভিংস রেটটাও আরও বাড়তো। কিন্তু এই বাজেটে সেভিংস ব্যাপারটা পুরোপুরি ইগনোর করা হয়েছে। কর্পোরেটের ক্ষেত্রে যে বেনিফিটগুলো দিয়েছে সেটা অলমোস্ট নাই বলা যেতে পারে। একটা জায়গায় যেটা দেখছিলাম যে 30% থেকে 25% করার প্ল্যান নিচ্ছে, মানে কর্পোরেট ট্যাক্সে করা হবে, সেটা 4 বছরে করা হবে। প্রথম কথা হচ্ছে এই বছরেই সেটা 25 হচ্ছে না, সেটা 4 বছরে 25 হবে, আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে কমবে। আর তার বিনিময়ে যা এক্সেমশন ছিল, বেশ কিছু এক্সেমশন উঠে যাবে। তাহলে এক্সেমশনগুলো যদি উঠে যায়, অটোমেটিক্যালি ট্যাক্স বেড়ে যাবে আর ট্যাক্স রেট কমবে। কাজেই এই এক্সেমশন উইথড্রয়ের সাথে ট্যাক্স রেট কমার ফলে এটা ইকুয়ালাইজ হয়ে যাবে। কাজে এর কোনো বেনিফিট আমাদের কর্পোরেটে আলটিমেটলি কিছুই আসবে না। সার্ভিস ট্যাক্সের ক্ষেত্রে তো সম্পূর্ণ মানে একটা নেগেটিভ ভিউ হলো, আর পরিষ্কার সেটা বেড়ে গেল। এটার ইম্প্যাক্ট কী হবে? এটার ইম্প্যাক্ট হবে সমস্ত কিছু সার্ভিস রিলেটেড এরিয়ায় কস্ট বেড়ে যাবে, যেমন ট্রেনের টিকিটের দাম বেড়ে যাবে, আবার টেলিফোনের বিলে বেড়ে যাবে, ইন্স্যুরেন্সের যে আমরা পলিসি দিই সেখানে যে সার্ভিস ট্যাক্স লাগানো হয় সেগুলো বেড়ে যাবে। যা আমরা সার্ভিস যে সার্ভিসের ওপর আমরা ট্যাক্স দিই, এখন বর্তমানে প্রায় সব সার্ভিসের ওপরেই আমাদের ট্যাক্স দিতে হয়, এমনকি রেস্টুরেন্টে খেতে গেলেও আমাদেরকে ট্যাক্স দিতে হয়। তো সেই সার্ভিস ট্যাক্স বেড়ে যাবে। তো এটা একটা ফ্যাক্টর। সেটা অবশ্য জিএসটি সাথে সাথে ট্যাক্স রেটটা বাড়ানো দরকার, সেটা দরকার ছিল। কিন্তু যেটা আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম যে সার্ভিস ট্যাক্সের এক্সেমশন লিমিট যেটা 10 লক্ষ টাকা আছে সেটা বাড়ানো হবে, সেই বাড়ানোটা কিন্তু হয়নি। সেটা আমাদের কাছে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট। একদিক দিয়ে বলতে পারি যে এই সরকার যে সুযোগ পেয়েছিল যে একটা ড্রিম বাজেট তৈরি করা, আমার মনে হয় সেই ড্রিম বাজেট তৈরি করার পসিবিলিটিটা নেই, বা সেই ধরনের ড্রিম নেই, যার জন্য দেখা যাচ্ছে যে শেয়ার মার্কেট প্রায় 250 পয়েন্ট পড়ে গেছে। যেটা 250 পয়েন্ট প্লাস ছিল সেটা এখন 250 পয়েন্ট মাইনাস চলছে, তাই প্রায় 500 পয়েন্টের নেগেটিভনেস চলছে, যেটা একটা কর্পোরেটের ক্ষেত্রে খুব একটা আশার ইঙ্গিত দেয় না। বর্তমান কেন্দ্রীয় বাজেট এনার্জি সেক্টরের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে কতখানি সদর্থক সেই বিষয়ে কথা বললেন সিএমএ অশোক মুখোপাধ্যায়। এনার্জি সেক্টরে দুটো জিনিস আছে, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ। একটা পজিটিভটা হলো যে
5টা নতুন ইউএমপিপির কথা উনি বলেছেন, যেখানে টোটালি প্রাইভেটের এতে হবে এবং সেখানে ক্লিয়ারেন্সেসগুলো অকশন মোডে আসবে। তো এটা একটা নতুন স্টেপ, এটা কিভাবে হয় আগামী দিন তাকিয়ে থাকবো আমরা এটা দেখার জন্য। ইটস আ নিউ অ্যানাউন্সমেন্ট, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। আরেকটা হচ্ছে নেগেটিভ সাইডে, কোলের ওপরে ক্লিন এনার্জি সেস যেটা ছিল সেটা 200 টাকা পার টন করে দেওয়া হলো। তো এতে একটা পাওয়ারের দাম বাড়বে, তার মানে এটা আলটিমেটলি ইন্ডাস্ট্রির ওপরে যাবে এবং সেখান থেকে গুডসের উপরে হয়ে অ্যাভারেজ কনজিউমারের কাছে এটা আসবে। তার মানে পাওয়ারের দামটা এই বাজেটের জন্য বাড়বে। প্রথম কথা, 5টা নতুন যে এমপিপি আসছে, কান্ট্রির ক্যাপাসিটি অ্যাডিশনের দিক থেকে আজকে 2,85,000 ইনস্টল ক্যাপাসিটি, আরও 1 লাখ যোগ হবে। হিউজ থিং, খুবই লাডেবল। এতে যে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেটেড হবে সেটাও লাডেবল। তার মানে উনি গ্রোথ ফেজটাকে মাথায় রেখে এই জিনিসটা প্রোগ্রামটা করেছেন। আর রিনিউয়েবলের ব্যাপারে বলা, রিনিউয়েবলের টার্গেটটা 2022 পর্যন্ত উনি 1,75,000 মেগাওয়াট টার্গেট করেছেন, যার ভেতরে 1 লাখ আসবে ফ্রম সোলার, আর উইন্ডের থেকে আসবে আরও 50,000, বাকিটা বায়োমাস অ্যান্ড এক্সেট্রা। তো এটা একটা বলা যেতে পারে যে ফেস অফ দি এনার্জি অ্যাজ ফার অ্যাজ ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইজ কনসার্নড ইজ চেঞ্জিং, সেটা বলা যেতে পারে। এবং সেটা গ্লোবালি আমরা জানি এখন আস্তে আস্তে ফসিল ফুয়েলের উপরে ডিপেন্ডেন্স কমছে, আমরা বায়োম্যাসে যাচ্ছি, সোলারে যাচ্ছি, উইন্ডে যাচ্ছি। ইন্ডিয়াও এই চেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করলো এবং সেই অনুযায়ী উনি পদক্ষেপ করেছেন। এটা একটা ওয়েলকাম মুভ।